माननीय अध्यक्ष श्री, माननीय मंत्री श्री गृह परिवहन और बंदरों ने लगती जो मागणीओ लईने आव्या छे। माननीय अध्यक्ष श्री, एमां मारा विचारो व्यक्त करवा उभो थयो छुं। माननीय अध्यक्ष श्री, गृह विभाग छे ए आपणा सौना जीवन साथे जोड़ायेलो छे, आपणी सौनी सलामती साथे जोड़ायेलो छे। कदाच बीजा विभागों बरोबर काम न करता होय तो कदाच आपणे 2-5 पॉइंट बीजा राज्यों करता प्रगति में पाछळ जईशुं, एनी पूर्ति करी शकाशे। परंतु जो गृह विभाग छे माननीय अध्यक्ष श्री, ए जो नबळो पुरवार थाय तो आपणा सौनी सलामती तो जोखमाय ज माननीय अध्यक्ष। पण साथे साथे आ राज्यनो विकास करवा माटे जे महत्वनुं परिबळ चालक बळ छे ए चालक बळ पण अवरोधरूप परिबळ बनी जाय। माननीय अध्यक्ष, माननीय अध्यक्ष श्री, आ जे गृह विभाग छे एटले मात्र माननीय अध्यक्ष श्री, आ गृह विभाग छे एनी अंदर बजेट केटलुं फाळव्युं, एनी अंदर केटली बधी सफलता मळी, आधुनिकीकरण केटलुं कर्युं, एना सौना करता माननीय अध्यक्ष श्री जे महत्वनुं छे ए आपणे गुनाओ रोकवानी अंदर केटला सफल थया ए बधा करता माननीय अध्यक्ष श्री महत्वनुं छे। माननीय अध्यक्ष श्री, गुनाखोरी आजनी छे एवुं नथी कहेतो, पण गुनाओ छे जे नोंधाता होय ए क्यारेक आकस्मिक कारणोसर गुनाओ थता होय छे। बे पड़ोशी होय झगड़ा करे कि बे खेतरना पड़ोशी होय झगड़ा करे, सहाध्यायी होय ने काम करे ने झगड़ा थाय माननीय अध्यक्ष श्री, अने गुनाओ नोंधाय ए स्वाभाविक प्रक्रियाओ वर्षोथी चाली आवती। पण जे गुनाओ माननीय अध्यक्ष श्री ऑर्गेनाइज क्राइम छे अने जे गुनाओने छे माननीय अध्यक्ष श्री एक व्यवसाय तरीके अपनावવાનો जे वृत्ति वधी छे माननीय अध्यक्ष श्री ए आ छेल्ला वर्षोनी अंदर खूब वधी छे। अने आवा गुનેગારોને माननीय अध्यक्ष श्री राज्याश्रय आपवानुं पण छेल्ला वर्षोनी अंदर खूब वधी गयुं छे। हुं माननीय अध्यक्ष श्री थोड़ा आंकड़ाओ आपवा मांगु छुं आपने के छेल्ला वर्षोनी अंदर आपणा देशनी अंदर आपणा राज्यनी अंदर शुं स्थिति रही छे। माननीय अध्यक्ष श्री 31/1/2007 नी स्थितिए सामूहिक हत्याना बनावो माननीय अध्यक्ष श्री 20 बन्या, व्यक्तिगत हत्याना माननीय अध्यक्ष श्री 5288 बन्या आत्महत्याना, अने 12,000 अपमृत्यु थया। माननीय अध्यक्ष श्री, भारत पाकिस्तान अने भारत चाइना वच्चे कुल 3 युद्धों थया। आ युद्धोनी अंदर आपणा 10,000 सैनिको नागरिको शहीद थया, ज्यारे एक ज वर्षनी अंदर माननीय अध्यक्ष श्री 5288 आत्महत्या अने 12,000 अपमृत्युना बनावो बन्या छे। आपणे सलामतीनी आलबेल पोकारीए छीए तो आ क्यो मानसिक भय माननीय अध्यक्ष श्री हशे के आटला अपमृत्यु थया। माननीय अध्यक्ष श्री 31/2/2007 नी स्थितिए गुजरात में 1216 खून थया, 423 बलात्कार थया, 980 लूंट थई अने 1171 माननीय अध्यक्ष श्री अपहरणों थया। अपहरण छे माननीय अध्यक्ष श्री अने लूंट छे आ राज्यनी अंदर छेल्ला 5 वर्षनी अंदर जेनी अंदर गति आवी छे ए सौनी आंख खोलनारी छे। माननीय अध्यक्ष श्री, आपणे एम कहेशुं के अमे लोक दरबारो कर्या, अमे आटला केसो कर्या माननीय अध्यक्ष श्री, पण आ आंख उघाड़े एवा आंकड़ाओ माननीय अध्यक्ष श्री आपणी पासे आव्या छे। अत्यार सुधी गुजरातनी अंदर माननीय अध्यक्ष श्री लूंट के अपहरणोनी घटनाओ छे ए खूब भाग्ये ज बनती हती, पण अत्यारे माननीय अध्यक्ष श्री पैसा माटे थई अने वेपारीओ अने बाळकोने अपहरणो ए दर अठवाडियाना बनावो उभा थया छे। माननीय राजकोटनी अंदर माननीय अध्यक्ष श्री 2 बाळकोना अपहरणो थया अने बंनेना हत्याओ थई। जेतपुरनी अंदर माननीय अध्यक्ष श्री एक डॉक्टर दंपतीनुं बाळक एनी अपहरण थयुं, एनी हत्या थई। पोरबंदरना
એક અડવાણા ગામની અંદર એક બાળકની હત્યા થઈ, અપહરણ થયું. માન્ય અધ્યક્ષ, સુરતની અંદર જાન્યુઆરી 1 થી 7 દરમિયાન માન્ય અધ્યક્ષ 7 બાળકોના અપહરણો થયા, વેપારીઓના અપહરણ થયા. માન્ય અધ્યક્ષ, આ ઘટના છે માન્ય અધ્યક્ષ આંખ ખોલનારી છે. મંદિરોની વાત બહુ કરે છે. માન્ય અધ્યક્ષ, માર્ચ 2005 ની સ્થિતિએ છેલ્લા 3 વર્ષમાં માન્ય અધ્યક્ષ 66 મંદિરોમાં લૂંટ થઈ હતી, 699 મંદિરોમાં ચોરી થઈ હતી અને 52 મંદિરોમાં ધાડ પડી હતી. માન્ય અધ્યક્ષ, આની અંદર દર વર્ષે 10-15% માન્ય અધ્યક્ષ વધારો થતો રહ્યો છે. હું જાન્યુઆરી 2007 ની વાત કરું છું. એની સ્થિતિએ માત્ર 2 વર્ષમાં 11 સાધુ સંતો અને 15 કરતા વધારે પૂજારીઓ, એટલે માન્ય અધ્યક્ષ ટોટલ 26 મંદિરોના મહંત અને પૂજારીઓની હત્યા થઈ. માન્ય અધ્યક્ષ, આ આંકડો છે આગલા વર્ષના આંકડા કરતા લગભગ 100% વધારે છે. માન્ય અધ્યક્ષ, હું છેલ્લા 1 વર્ષની વાત કરું છું. જાન્યુઆરી 2007 ની સ્થિતિએ 187 મંદિરોમાં ચોરી થઈ, 12 મંદિરોમાં લૂંટ થઈ, 6 મંદિરોમાં હત્યા થઈ, 7 મંદિરોમાં ધાડ પડી, 11 સાધુ સંતની હત્યા થઈ. માન્ય અધ્યક્ષ, આટલા બનાવો માન્ય અધ્યક્ષ 1 વર્ષમાં બન્યા છે અને મંદિરોને કે ભગવાનને રક્ષણ આપવામાં સરકાર નિષ્ફળ નીવડી છે. માન્ય અધ્યક્ષ, માન્ય અધ્યક્ષ, જાન્યુઆરી 2007 ની સ્થિતિએ છેલ્લા 2 વર્ષમાં સુરત, વડોદરા, અમદાવાદ અને રાજકોટની માન્ય અધ્યક્ષ આ 4 શહેરોની વાત કરું છું. એમાં 92 ખૂન થયા. માન્ય અધ્યક્ષ, 130 લૂંટ કેસ થયા, 454 ચોરીના કેસ થયા, 54 બળાત્કારના કેસ થયા અને 179 અપહરણના કેસ થયા. માન્ય અધ્યક્ષ, અને આ કેસોમાં માન્ય અધ્યક્ષ ગુનેગારો પકડાયા નથી. માન્ય અધ્યક્ષ, માન્ય મુખ્યમંત્રી શ્રી ચૂંટણી પ્રચારોમાં નીકળ્યા હતા ત્યારે પ્રજાને વચન એવું આપ્યું હતું કે તમે મારા માટે 1 દિવસ જાગો, હું તમારા માટે 5 વર્ષ જાગીશ. પણ આજે મુખ્યમંત્રી જ્યાં બેઠા રહે છે એની આજુબાજુ 50 મીટરની અંદર ચોરીઓ થાય છે, લૂંટ થાય છે. માન્ય અધ્યક્ષ, અને એનાથી વિશેષ માન્ય અધ્યક્ષ આજુબાજુ ખુલ્લેઆમ ગાંધીનગર હોય, અમદાવાદ હોય, મણિનગર હોય, સરખેજ હોય, ખુલ્લેઆમ દારૂ વેચાય છે. માન્ય અધ્યક્ષ, અને આ દારૂ વેચનારા અને પીનારા લોકોને કારણે આજુબાજુની પ્રજા સૂઈ શકતી નથી. માન્ય અધ્યક્ષ, આજે ગુજરાતની 5 કરોડની જનતા માન્ય અધ્યક્ષ જાગે છે અને વહીવટી તંત્ર માન્ય અધ્યક્ષ અને મંત્રીશ્રીઓ વાતો કરીને સૂઈ ગયા છે અને એનો હિસાબ માન્ય અધ્યક્ષ આ આવનારા દિવસોમાં આ સરકારે આપવો પડવાનો છે. માન્ય અધ્યક્ષ, મારે થોડી વાત કરવી છે. આ રાજ્યની અંદર જે ગુનેગારોને રાજ્યાશ્રય આપવામાં આવે છે, માન્ય અધ્યક્ષ, અત્યાર સુધી ક્યાંય સાંભળ્યું નહોતું કે જેલની અંદર ખંડણી ઉઘરાવાતી હોય. માન્ય અધ્યક્ષ, ગુજરાતની અંદર જે નામચીન જેલો કહેવાય એ નામચીન જેલોની અંદર માન્ય અધ્યક્ષ ગુનેગારો દરબારો ભરે છે અને આ જે ગુનેગારો છે એને માયગા મુજબ કોઈના હાથ ભીના કરે એટલે માયગા મુજબ જેલોની ટ્રાન્સફરો મળે છે. અને ક્યાંક ક્યાંક એકાદ પ્રસંગની અંદર માન્ય અધ્યક્ષ બતાવવું હોય કે જાંબાજ અધિકારીઓએ આ સાબરમતી જેલની અંદર માન્ય અધ્યક્ષ દરોડો પાડી અને ખંડણી વસૂલ કરનારા અમુક લોકોને પકડ્યા. પણ માન્ય અધ્યક્ષ આ નેટવર્ક છે આટલા વખતની અંદર દરેક જેલોની અંદર ચાલુ રહ્યું છે, બધાને ખ્યાલમાં જ છે. માન્ય અધ્યક્ષ, અને જે નામચીન જે કેદીઓ છે માન્ય અધ્યક્ષ જે ઓર્ગેનાઇઝ ક્રાઇમ ચલાવે છે એ ઓર્ગેનાઇઝ ક્રાઇમ ચલાવનારા તમામ લોકો છે એની જે નજીકની સ્થાનિક જેલ હોય માન્ય અધ્યક્ષ એને ત્યાં જ એને જેલની અંદર વ્યવસ્થા કરી આપવામાં આવે છે. માન્ય અધ્યક્ષ, ક્યાંય સાંભળ્યું નહીં હોય કે જે કેદીઓ છે અને એમાંય જે નામચીન કેદીઓ છે એ મહિનો, 2-2, 5-5, 6-6 મહિનાની 1-1 વર્ષ સુધી માન્ય અધ્યક્ષ દવાખાનાઓની અંદર રહ્યા હોય.
અને દવાખાને અંદર રહી અને પોતાનો તમામ કારોબાર માનનીય અધ્યક્ષશ્રી ચલાવતા હોય. આ બધું જ ચાલે છે માનનીય અધ્યક્ષશ્રી. ગુનેગારો હોય એને માનનીય અધ્યક્ષશ્રી જેલ ટ્રાન્સફરના, દવાખાનાઓની અંદર રહેવાના અને એને પેરોલના માનનીય અધ્યક્ષશ્રી એના ભાવ નક્કી કરેલા છે. અને એને કારણે માનનીય અધ્યક્ષશ્રી જે આખું ગુનેગારોનું નેટવર્ક છે એ નેટવર્ક રાજ્યાશ્રય હેઠળ વ્યવસ્થિત ચાલે છે માનનીય અધ્યક્ષશ્રી. અને માનનીય અધ્યક્ષશ્રી અને ક્યારેક આ બધું ઢાંકવું હોય એટલે નવા તુક્કાઓ માનનીય અધ્યક્ષશ્રી રાજ્ય સરકાર લઈ આવે અને એમ કે અમે અમારી એન્ટી ટેરરિસ્ટ સ્ક્વોડે આ જગ્યાએ જઈ અને આ આટલા ત્રાસવાદીઓને માનનીય અધ્યક્ષશ્રી એમના ઢીમ ઢાળી દીધા. માનનીય અધ્યક્ષશ્રી મારે તો માનનીય ગૃહમંત્રી શ્રી એ જવાબ આપ્યો એનો જ ગયા અઠવાડિયે એ જ વાત કરવી છે. બહુ સારી વાત કરી અને કદાચ સાચી વાત કરી હશે કે છેલ્લા 5 વર્ષની અંદર માનનીય અધ્યક્ષશ્રી ગુજરાતમાં એક જ ત્રાસવાદી બનાવ બન્યો છે. આ ગ્રહના રેકોર્ડ ઉપર કહ્યું છે. અને આખા દેશમાં 2002 થી 546 ત્રાસવાદીઓ હુમલા થયા. એમાં ગુજરાતની અંદર એક જ હુમલો થયો અને એમ કહ્યું કે અક્ષરધામનો હુમલો થયો. સાચી વાત છે, અક્ષરધામમાં હુમલો થયો હતો. પણ માનનીય અધ્યક્ષશ્રી આ સરકારે જ એમ કહ્યું છે, કોર્ટની અંદર કેસો એવા કર્યા છે કે સાબરમતી ટ્રેનનો જે S6 ડબ્બો સળગાવ્યો માનનીય અધ્યક્ષશ્રી એ ટેરરિસ્ટ એક્ટિવિટી હતી. સરકારે કેસ કર્યો છે, કોટા હેઠળ કેસ કર્યો છે અને એમ કહ્યું કે આ SI ની મદદથી થયેલી છે. પણ ગૃહમંત્રીએ અહીંયા કહ્યું કદાચ માનનીય અધ્યક્ષશ્રી હા એના પછીની વાત કરું છું. તમે જ આ ગ્રહની અંદર બોલ્યા છે, તમે મને જવાબ આપજો એનો. આપે એમ કહ્યું છે કે આ ટેરરિસ્ટ એક્ટિવિટી નહોતી. મારે તમને જ પૂછવું છે એના પછીનો બીજો કેસ હોય આપું માનનીય અધ્યક્ષશ્રી. કદાચ એ સાચું બોલી ગયા હશે, મને ખબર નહીં. માનનીય અધ્યક્ષશ્રી હરેન પંડ્યા હત્યા કેસ થયો એમાંય ફોટો લગાવાયો, એમાંય ફોટા લગાવાયો. એમ કહ્યું કે આમની અંદર પણ ISI ની લિંક હતી. કોને ભગાડી દીધા મુફ્તી સુફિયાનને? કઈ ગેંગ હતી? સૌરાષ્ટ્રની કઈ ગેંગ સંડોવાયેલી હતી? મારે એમાં પડવું નથી. મને શરમ આવે છે માનનીય અધ્યક્ષશ્રી કે આપના સૌનો સાથી મિત્ર હતો અને અહીંયા બહાર આપ એમ કહો અને અહીંયા આવીને એમ કહો કે હરેન પંડ્યા હત્યા કેસ એ ટેરરિસ્ટ એક્ટિવિટી નહોતી. માનનીય અધ્યક્ષશ્રી મારે આપને જ પૂછવું છે. 2002 પછીની જ ઘટના છે. આ ગ્રહની અંદર જ તમે જવાબ આપ્યો છે. અને કદાચ આપનો ઈરાદો શું હતો એની અંદર કોને છોડાવવાનો, કોને મુક્ત કરવાનો મને મારે કહેવું નથી એને, પણ તમે જ આ ગ્રહની અંદર માનનીય અધ્યક્ષશ્રી જવાબ આપ્યો છે. જવાબ આપે જવાબ આપવાની જરૂર નથી. અશોકભાઈ જવાબ આપશે. હું સાંભળવા બેસીશ અને મારી રીતે વિનંતી છે કે હરેન પંડ્યાના એના પરિવારના સભ્યોને આપ સાંભળજો. મને તો સાંભળજો પણ એમને સાંભળજો. ક્યારે કોકની આંતરડી ખુશ થશે એમ. ખૂન એના હત્યાનું માનનીય અધ્યક્ષશ્રી રાજકારણ છે એ ક્યારેય કોઈને ન્યાય અપાવી શક્યું નથી. આ જગ્યાએ બેસીને માનનીય અધ્યક્ષશ્રી મેં કહ્યું છે, આ સરકારને જ્યારે સમય આવ્યો ત્યારે મેં બિરદાવી છે. માનનીય અધ્યક્ષશ્રી 95 થી 2000 ની અંદર પોરબંદરની અંદર પોલીસ અધિકારીઓ આવ્યા. અહીંયા બેઠેલા અહીંયા જ મંત્રીઓ હતા જે તે વખતે પોરબંદરની અંદર અધિકારો મુકાયા ત્યારે આમાંના ઘણા મંત્રીશ્રીઓ હશે. કદાચ મુખ્યમંત્રી બદલાયા હશે પણ એ વખતે જે કામ કર્યું 95 થી 2000 માનનીય અધ્યક્ષશ્રી એના માટે પોરબંદરની પ્રજા આજે એ અધિકારીઓને આશીર્વાદ આપે છે. અને એને કારણે જ માનનીય અધ્યક્ષશ્રી પોરબંદરની અંદર ભારતીય જનતા પક્ષ મજબૂત થયો હતો. પણ એના પછી જે રાજ્યાશ્રય આપવામાં આવ્યો, અધિકારીઓ કહ્યા કરા અધિકારીઓ આપ મોકલી અને માણસોનું મનોબળ તોડી અને ગુંડાઓનું મનોબળ વધારવામાં આવ્યું. એને કારણે માનનીય અધ્યક્ષશ્રી પોરબંદરમાં હત્યાનું રાજકારણ ફરી પાછું શરૂ થયું. મેં માનનીય મુખ્યમંત્રીને કહ્યું હતું માનનીય અધ્યક્ષશ્રી અને માનનીય રાજ્ય કક્ષાના ગૃહમંત્રીને કહ્યું હતું કે જ્યારે સમય આવ્યો હોય ત્યારે મેં સારી વાત કોઈ અધિકારીઓએ કામ કર્યું હોય તો મેં એના હંમેશા વખાણ કર્યા છે. તમે એમ માનતા હોય કે આ હત્યાના રાજકારણ છે એને કારણે સત્તા ઉપર આવી શકાય છે તો માનનીય અધ્યક્ષશ્રી દિવાલ ઉપર લખેલા અક્ષરો વાંચી લે કે જેણે આ રાજકારણ શરૂ કર્યું છે એનો અંત પણ એ રીતે આવ્યો છે. જિલ્લા પંચાયતની ચૂંટણીઓ પૂરી થઈ. જિલ્લા પંચાયત વખતે માનનીય અધ્યક્ષશ્રી જે દિવસે જાહેરાત થઈ એ જ દિવસે પોરબંદરના એક મજબૂત અધિકારીની બદલી કરવામાં આવી.
એના પછી ચૂંટણીઓ જીતા. મેં કહ્યું હવે તમે ચૂંટણી જીતી ગયા અને જો હવે સારા અધિકારી નહીં મૂકો તો તમારા બધા લોકોને પસ્તાવાનો વારો આવશે અને મારા જેવા લોકોને ક્યારેક રડવાનો વારો આવશે. થયું એવું માનનીય અધ્યક્ષશ્રી. એના પછી હત્યાનું રાજકારણ થયું, મારા સાથીની હત્યા થઈ. મેં તો માનનીય અધ્યક્ષશ્રી રડી લીધું, આ લોકોને પસ્તાવો નથી થયો. મારે કહેવું છે બધાને કે તમે ગોરધનભાઈને ભલે લડાવ્યા હોય પણ આવનારા દિવસોની અંદર તમારે રડવાનો વારો આવવાનો છે. ગોરધનભાઈ જેવો મજબૂત માણસ શું કરવા રડ્યો હશે? ડરને કારણે? એ સફોકેશન છે માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, જે તંત્રનો દુરુપયોગ થાય છે એની વાત છે. માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, મારે પોરબંદરની વાત નીકળી છે તો કેવું છે. વીરપ્પન નામનો ગુનેગાર માનનીય અધ્યક્ષશ્રી 4 રાજ્યોની અંદર, અને એક ગુનેગારે માનનીય અધ્યક્ષશ્રી 400 કરોડના લાકડા ચોર્યા હતા અને 4 સરકારો એને પકડવા માટે 100 કરોડ રૂપિયાનો ખર્ચ કર્યો. પોરબંદરની અંદર મારા લાઇમસ્ટોન ચોર એવો છે એક માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, જે રાજ્યાશ્રય સાથે ત્યાં હજી અત્યારે એને પકડી શકાતો નથી. આ એક જ ગુનેગારે માનનીય અધ્યક્ષશ્રી 500 કરોડ રૂપિયાની લાઇમસ્ટોનની ચોરી થઈ. આ લાઇમસ્ટોન માફિયાને સામે એક કંપનીએ ફરિયાદ કરી, એફઆઈઆરમાં નામ નોંધાયા માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, પણ આજે એને પકડી શકાયો નથી. આ વીરપ્પન છે માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, એ રાજ્યાશ્રયથી ઉભા થાય છે. કારણ કે આવા લોકોનો ઉપયોગ કોકનું મોઢું દબાવવા માટે, કોકનું દડું દબાવવા માટે, કોઈનો રાજકીય દબાવ માટે માનનીય અધ્યક્ષશ્રી આવા લોકોનો ભૂતકાળની અંદર અને આજે ઉપયોગ થાય છે. અને આનો માનનીય અધ્યક્ષશ્રી અંત તો જરૂર આવવાનો, પણ સમાજને વેર વિખેર કરી નાખવાના છે. માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, અહીંયા અમદાવાદની જ મારે વાત કરવી છે. માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, અમદાવાદની અંદર માનનીય અધ્યક્ષશ્રી એક વક્ફ પ્રોપર્ટીની જમીન લેવાય. માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, એ વક્ફ પ્રોપર્ટીની જમીન ગમે તેમ કરીને 9000 ચોરસ મીટર શાહીબાગની બાજુમાં બિપિન સોની નામના એક બિલ્ડરે લીધી. માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, એ લીધા પછી કોઈએ કોર્ટની અંદર જઈ અને જમીનની સામે વાંધો રજૂ કર્યો. પછી જે વાંધો રજૂ કરનાર લોકો હતા માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, એમની સાથે પેલા બિલ્ડરે ચર્ચા કરી, ટેલિફોનના રેકોર્ડ કરાવ્યો માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, અને પછી એન્ટી ટેરરિસ્ટ કોડ પાસે જઈ અને ફરિયાદ કરી કે અમારી પાસે ખંડણી મગાઈ છે. હકીકત એ હતી કે કાયદા મુજબ એણે માનનીય અધ્યક્ષશ્રી સિટી સિવિલ કોર્ટની અંદર દાવો કરેલો હતો અને એમાં સ્ટે આપેલો હતો. અને આ બહાદુર એન્ટી ટેરરિસ્ટ કોડ જઈ આ 4 જેને વાંધો રજૂ કર્યો તો એ 4 જણાને પકડ્યા માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, અને ખંડણીના નામે, ખંડણી ઉઘરાવે છે એના નામે એને પકડી અને જેલમાં કરી દીધા. માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, પણ કોર્ટો હજી જીવે છે. એટલે હાઈકોર્ટે આ એફઆઈઆર ઉપર સ્ટે આપ્યો કે આ તો સિવિલ પ્રકારનો ગુનો છે, દાવો છે, એની અંદર એન્ટી ટેરરિસ્ટ કોડ ક્યાંથી આવી? અને મેં આ વાત માનનીય અધ્યક્ષશ્રી હજી 1 અઠવાડિયા પહેલા કરી તો એન્ટી ટેરરિસ્ટ કોડના અધિકારીએ મને કાગળ લખીને મોકલ્યો કે તમે આનું નામ આપો અધિકારીઓ. મારી સ્પીચ અધિકારીઓ જો જે હોય એ લઈ લે, મને કોઈ વાંધો નથી, અને એના ઉપરથી જે ગુનો બનતો હોય બનાવે. પણ આ ઘટનાઓ માનનીય અધ્યક્ષશ્રી એવી બને છે કે કોઈ નાનું માછલું પકડીને મગરમચ્છ દેખાડવાની કોશિશ થાય છે. માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, 26 નવેમ્બર 2005ના રોજ 22 નવેમ્બર 2005ના રોજ માનનીય અધ્યક્ષશ્રી એક સોહરાબુદ્દીન અને કૌસરબીન, આ સોહરાબુદ્દીન એક નાનકડો ગુનેગાર હતો બીજા રાજ્યો, આપણા રાજ્યમાં કદાચ આવતો હશે. એ માનનીય અધ્યક્ષશ્રી હૈદરાબાદથી બેલગામ જવાની બસમાં બેઠો અને એને સાંગલી પાસે માનનીય અધ્યક્ષશ્રી આંતરી અને એવી ઓળખાણ આપવામાં આવી કે અમે એન્ટી ટેરરિસ્ટ કોડ ગુજરાતના અને રાજસ્થાનના અધિકારીઓ છીએ. એટલે 29, 30 અને 31 નંબરમાં જે પેસેન્જરો બેઠા હતા એને ઉઠાવી ગયા. 26મી તારીખે માનનીય અધ્યક્ષશ્રી એક બનાવ બન્યો અને છાપામાં એન્ટી ટેરરિસ્ટ કોડે એવી જાહેરાત કરી કે સોહરાબુદ્દીન નામનો એક માણસ આવ્યો હતો, એ એલઈટીનો ટેરરિસ્ટ હતો, આતંકવાદી હતો અને માનનીય મુખ્યમંત્રીનું મર્ડર કરવા આવેલો હતો. અને એ વિશાલાની બાજુના જે છે માનનીય અધ્યક્ષશ્રી ત્યાં એનું એન્કાઉન્ટર કરી નાખવામાં આવ્યું છે. માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, એમની સાથે બીજા 2 પેસેન્જર પણ હતા. પણ વાત આપણે તો ગુજરાતની પ્રજાને આવા બહાદુર પોલીસ ઓફિસરો છે, આવું કામ કરે છે એ બતાવવા માટે આપણે કહી દીધું. અને પછી આ સોહરાબુદ્દીનના ભાઈએ માનનીય અધ્યક્ષશ્રી સુપ્રીમ કોર્ટમાં ગયા. સુપ્રીમ કોર્ટે આપણી પોલીસને તપાસ કરવાનું કહ્યું
અને એક બહાદુર બેન પોલીસ ઓફિસર હતા, એણે જ આખો રિપોર્ટ આપ્યો માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, એ આંખો ખોલી નાખનારો છે. માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, તપાસમાં એવું આવ્યું કે આ એકલાનો આ જે બસમાંથી ઉઠાવવાની ઘટના છે એ તો ત્યાં બની હતી, પણ હકીકતે બની હતી કે આપણી એન્ટી ટેરરિસ્ટ સ્કોડે પોતે પોલીસ સ્ટેશનમાં ગુનો નોંધવાને બદલે જાતે જ નોંધી લીધો અને એમ કહ્યું કે સુરતથી ટ્રેનમાં આવતો હતો અને અમે એને પકડી અને એને ભાગવા ગયો મોટરસાઇકલની અંદર ને મારી નાખ્યો. હકીકતે હતી માનનીય અધ્યક્ષશ્રી કે 29, 30 અને 31 નંબર ઉપર જે બેઠા હતા એમાં સોહરાબુદ્દીન હતી, એની પત્ની કૌસરબીન હતી અને એક બીજો નાનો ગુનેગાર તુલસીરામ હતો. આ ત્રણેયને પકડી લેવામાં આવ્યા માનનીય અધ્યક્ષશ્રી. પકડી અને એમને માનનીય અધ્યક્ષશ્રી એમાંથી પતિ પત્ની 2 હતા, એને ગાંધીનગરની બાજુની એક ફાર્મ હાઉસમાં રાખવામાં આવ્યા અને ત્યાંથી એક કોકનું મોટરસાઇકલ લઈ આવી, એ મોટરસાઇકલ મૂકી અને ત્યાં એનું ઢીમ ધાડી દેવામાં આવ્યું. કૌસરબીન નામની જે બહેન હતી એને ક્યાંક બીજી જગ્યાએ જઈને મારી નાખવામાં આવી અને એક 12મા મહિનાની અંદર માનનીય અધ્યક્ષશ્રી આ તુલસીરામ જે આઈ વિટનેસ હતો, આઈ વિટનેસને પણ મારી નાખવામાં આવ્યો. માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, અરે કોકની બેન હશે અશોકભાઈ, એને કોઈ ગુનો નહોતો કર્યો, એનો ગુનો નહોતો કર્યો, કાલે તો તમને આના નામે મારી નાખશે ને મને મારી નાખશે. માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, આ બધી જ બાબતો છે એ આંખ ખોલે છે કે એન્ટી ટેરરિસ્ટ કોડ છે એને અત્યાર સુધીમાં કેટલા એન્કાઉન્ટર આવી રીતે કર્યા. ગયા વખતે માનનીય અધ્યક્ષશ્રી એક દયા નાયક નામના જે ઓફિસર હતા, જે આ એન્ટી ટેરરિસ્ટ કોડ માટેનો માલ મોકલતા હતા, નકલી, અસલી મોકલે એનો વાંધો નથી, લતીફ જેવાનું કંઈ થઈ જાય એનો વાંધો નથી માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, પણ એ તો હિંમત નથી એનામાં, પણ નકલી માલ મોકલતા હતા. એ રફીક નામનો ભાવનગરનો મજૂર એ દયા નાયકે અહીંયા મોકલો, એનું ઢીમ ઢાળી દીધું અને પછી એમ કહેવાયું માનનીય અધ્યક્ષશ્રી કે એ તો મુખ્યમંત્રીશ્રીને મારવા આવ્યા હતા અને આઈએસઆઈનો એજન્ટ હતો. માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, દર મહિને માનનીય અધ્યક્ષશ્રી આ એન્ટી ટેરરિસ્ટ સ્કોડ છે એ આવા નકલી માલ લઈ આવી અને એના ઢીમ ઢાળે છે. માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, ટેરરિસ્ટ એક્ટિવિટી એક બાજુથી મુખ્યમંત્રી એમ કે માનનીય રાજ્ય કક્ષાના મંત્રી એમ કે અમારે ત્યાં તો એક જ બની છે, તો આ તમે 12, 15, 20 લોકોનું ઢીમ ઢાળી દીધું, ક્યાંથી લઈ આવ્યા? અને એમાંય માનનીય અધ્યક્ષશ્રી હું કહું છું કે ટેરરિસ્ટ હોય એને કોઈ એન્કાઉન્ટર થાય એનો કોઈ વાંધો ના હોય, પણ અમારી જાંબાજ પોલીસ અને અમારા જાંબાજ મુખ્યમંત્રી એ આઈએસઆઈ નું નિશાન છે. તમારા જાંબાજ મુખ્યમંત્રી આઈએસઆઈ નું નહીં, ગુજરાતની પ્રજાનું નિશાન છે ને આવતા વર્ષોમાં નિશાન પાડી દેવાની છે ગુજરાતની પ્રજા. એટલે કોઈ ચિંતા નહીં કરતા માનનીય અધ્યક્ષશ્રી. માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, અહીંયા આ પ્રકારની જે પ્રવૃત્તિઓ ચાલે છે ગુજરાતની અંદર, કોઈને ફિટ કરી દેવા, કોઈને છોડી દેવા. માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, મારા ઉપર આ જિલ્લા પંચાયતની ચૂંટણી વખતે અમે એક મંત્રીશ્રીના ઘરે ગયા, છત્રસિંહ મોરીના ઘરે. માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, હું તો કેમેરામેન લઈને જાઉં, મારે આખી ઘટનાની મેં તો સીડી ઉતરાવી લીધી હતી. પછી મારા ઉપર એવો આરોપ મુકાયો કે અર્જુનભાઈએ 5000 રૂપિયાની લૂંટ કરી, ગેરકાયદેસર ગૃહ પ્રવેશ કર્યો, તોડફોડ કરી. હું તો એને 1 વર્ષ થવા આવ્યું, તમને તમારી પોલીસ ક્યાં ગઈ હતી? પકડી લો ને, હું બહાર નીકળ્યું છું હમણાં જ. ભરતભાઈ ઉપર અમારા ફરિયાદ કરવામાં આવી. માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, આ બધું થઈ શકે? 5000ની લૂંટ મારા જીવનની અંદર 151નો ગુનો મારા નામે નથી ચડ્યો અત્યારે. રાજકીય પ્રવૃત્તિમાં 151 નથી થયો માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, અને મારા નામે 5000ની લૂંટ થઈ ગઈ. પછી બધા લોકોને દબાવ્યા કે તમે સ્ટેટમેન્ટ આપો, કોઈ આ સ્ટેટમેન્ટ આપવા તૈયાર નથી. માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, એક કોન્સ્ટેબલની તો બદલી કરી નાખવામાં આવી, સ્ટેટમેન્ટ ના આપ્યો. માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, રાજ આ રીતે નથી ચાલતું, એ તો ન્યાયથી ચાલે છે. અને જ્યારે આ ખુરશી ઉપર બેઠા હોય ત્યારે માનનીય અધ્યક્ષશ્રી આપણે ન્યાયથી ચાલવું જોઈએ. પણ રાજકીય રીતે સામેના માણસોને કેવી રીતે દબાવવા, સરકારનું સારું લેવા માટે ધારાસભ્યો પાસે ડીએસપીઓને મોકલી અને પ્રશ્નપત્રોમાં કેવી રીતે સહી કરાવવી, આ ગુજરાતની અંદર નહીં, ભારતના ઇતિહાસમાં આવી ઘટનાઓ બની નથી માનનીય અધ્યક્ષ. અને છતાં એમ કહે છે કે અમે સારા, અમારી પોલીસ સારી, બધા જ સારા. અને માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, એન્ટી ટેરરિસ્ટ કોડની અંદર જે અધિકારી છે, આ એ જ અધિકારી છે, હું જે અહીંયા વર્ણન કર્યું, એ અધિકારીએ પોરબંદરમાંથી મમુ મિયા પંજુ મિયા સાથે ટેલિફોન ઉપર વાત કરી હતી. અને બીજા ગુજરાતના એક બહુ પ્રતિષ્ઠિત અધિકારી, સિનિયર અધિકારી, એને બદનામ કરવા માટે એની વાતચીત રેકોર્ડ કરી અને પ્રજાની વચ્ચે લીક કરવામાં આવી. અને એના બદલામાં એને એન્ટી ટેરરિસ્ટ કોડના પ્રાઇમ પોસ્ટિંગ આપવામાં આવ્યું. એ અધિકારીએ મને કીધું હતું કે હું તમને પણ જોઈ લઈશ.
માન્ય અધ્યક્ષશ્રી, જોવાવાળા તો પોરબંદરમાં ઘણાય છે, એવાથી ડરી જાય એવા માણસો નથી, ગોળીઓથી ડરી એવા પણ માણસો નથી. માન્ય અધ્યક્ષશ્રી, માનનીય મુખ્યમંત્રીની સલામતી રહેવી જોઈએ, હું એમ કહું છું. ગૃહમંત્રીની સલામતી રહેવી જોઈએ, એને સલામતી ગમે એટલી આપે એને વાંધો નહીં, પરંતુ સલામતીના અધિકારી આ ગોરધન ઝડપિયાઈ છે, આ અર્જુન મોઢવાડિયા છે, અને ગુજરાતની 5 કરોડની જનતા પણ છે. એને ડરાવીને રાજ નહીં થઈ શકે. રમીલાબેન તો મહિલા છે, વિરાંગના છે, અને એને તો મને એમ કીધું છે કે હું કોઈથી ડરવા વાળી નથી, જીવતી રહીશ તો બધાને બતાવી દેવાની છું. માન્ય અધ્યક્ષશ્રી, આ ગુજરાતની અંદર આવી ઘટનાઓ શું કરવા આકાર લે છે? માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, ગુજરાતની અંદર આ ઘટનાઓ શું કરવા આકાર લે છે? મને નિષ્ઠાવાન પોલીસ અધિકારીઓ મળે છે, એમ કહે છે કે સાહેબ, અહીંયા ગુજરાતની અંદર કેટલા ગુના ડિટેક્ટ કર્યા, કોને કયા ગુનેગારને નસીહત પહોંચાડી, કેટલાને જેલમાં મોકલ્યા, એના આધારે નક્કી નથી થતું. પણ ગુજરાતની અંદર મુખ્યમંત્રીના કાર્યક્રમની વ્યવસ્થા કેવી કરી, મુખ્યમંત્રીના કાર્યક્રમમાં કેટલા લોકોને લઈ આવ્યા, એના ઉપર માનનીય અધ્યક્ષશ્રી એના CR લખાય છે. માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, મારી પાસે રેકોર્ડ છે કે આણંદના કલેક્ટરે જ્યારે નર્મદાના હાઇડ્રો પાવરનું ઉદ્ઘાટન કરવાનું હતું ત્યારે 4,500 કોટા લઈ આવવાની અધિકારીઓને સર્ક્યુલર કરી અને જવાબદારી સોંપી. અને જો આ જ અધિકારીઓ પાસે કામ લેવાનું હોય તો ગુજરાતની હાલત એ કેવી થવાની, ને આપના લોકોની હાલત કેવી થવાની મને ખબર છે. ચૂંટણીઓ આવશે ત્યારે કાર્યકરો ટોળા લઈ આવશે, અધિકારીઓ કોઈ લેવાના નથી. અને એટલા માટે માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, આ જે પોલીસ તંત્રનો દુરુપયોગ થાય છે ગુજરાતની અંદર, એને હદ કરી નાખી છે. માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, કોઈ પણ સારો માણસ હોય ક્યાં જીબીના દરોડા પડાવવાના, પોલીસ મોકલવાની, ધમકી આપવાની, બિલ્ડિંગો પાડી નાખવાની સૂચનાઓ આપવાની, માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, આ બધી જ કાર્યવાહી થાય છે. અને યાદ રાખવાનું બધાએ, એમાં હું પણ આવી જઈશ કદાચ, કે આ ખુરશીઓ ઉપર યાવત ચંદ્રો દીવા કરો ત્યાં સુધી કોઈથી બેસી શકાતું નથી. અને એટલા માટે જે લોકો અહીંયાથી ગયા છે એ બહાર આજે સોમાન ભેર રહે છે. એ માધવસિંહ સોલંકી હોય, અમરસિંહ ચૌધરી હોય, કેશુભાઈ પટેલ હોય, સુરેશ મહેતા હોય, એ સોમાન ભેર રહ્યા છે. તમારી હાલત કેવી થવાની એ તમારે નક્કી કરવાનું છે. માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, અને એટલા માટે કહું છું કે યાવતચંદ્ર, એના માટે તમારે બધાએ તૈયારી રાખવાની જેલ સુધારણાના કાર્યક્રમમાં, કે VIP જેલો તૈયાર થઈ જાય. નહીતર આ સાબરમતીની અંદર ને પોરબંદરની જેલમાં જે ઓલા મવાલીઓ છે ને ભાઈ બેસવાનો વારો આવશે. માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, મારે જે પોલીસ તંત્ર કઈ રીતે કામ કરે છે, પંચની પાસે જુબાની લેવાની હોય, માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, આપવાની હોય, કોર્ટમાં જુબાની આપવાની હોય તો અધિકારીને ટ્યુટર કરાય, ખોટું બોલવું કેવી રીતે. માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, પંચની સામે ઓથ ઉપર ખોટું કેવી રીતે બોલવાનું, માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, એના માટે ટ્યુટર કરાય છે. અને એમ કહેવાય છે કે અમારે ઉપરની સૂચનાઓ હતી. આ બધી છે. કોઈના ઉપર કેસ થાય, આપણે કહીએ કે શું કરવા કરો છો, આ લૂંટનો કેસ ન બની શકે, કહીએ કે અમને ઉપરથી સૂચનાઓ આપવામાં આવી છે. માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, આ રામરાજ છે કે રાવણ રાજ છે, એનો જવાબ પ્રજાને આ સરકારે આપવાનો છે. માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, ગુજરાતની અંદર જે સ્થિતિ અત્યારે નિર્માણ થઈ છે એ સંપૂર્ણપણે અસલામતીની સ્થિતિ છે. મારે બધા જ સાથી મિત્રોને સામે બેઠા છે અને છાતી ઉપર હાથ મૂકીને જવાબ આપે બધા પણ, કે આપણા સભ્યોમાંથી પણ મુખ્યમંત્રી પાસે જઈ અને આ પ્રકારની વાત કરવાની હિંમત આપણે દર્શાવી શકીએ એમ છીએ ખરા? અને જો દર્શાવી શકતા હોઈએ તો મુખ્યમંત્રીને આપણી વાત સાંભળવાની તૈયારી છે. અને જો આવી તૈયારી હોત તો જાહેરની અંદર જે તમારા પક્ષના સભ્યો છે એણે પણ આ વાત ઉચ્ચારવી ન પડત. માન્ય અધ્યક્ષ, કોઈ મુખ્યમંત્રીની સામે આવી આંગળી ચીંધાઈ નથી. માન્ય અધ્યક્ષ, એટલે મારે કહેવું છે માન્ય અધ્યક્ષશ્રી, કે ગ્રહ ખાતું છે હજી સુધરો, 6-8 મહિના બાકી છે. માન્ય અધ્યક્ષશ્રી, 6-8 મહિનાનો સમય છે. માન્ય અધ્યક્ષશ્રી, સુધરે અને પ્રજાને અને સામાન્ય પક્ષના લોકોને, એના પક્ષના લોકોને દિલની અંદર એવું થાય કે અમને ન્યાયની પ્રતીતિ, ન્યાય મળવાનો છે એવી પ્રતીતિ થાય. માન્ય અધ્યક્ષ, દરેક ચૂંટણીઓ આવે અને મિયા મુશરફના નામે માન્ય અધ્યક્ષશ્રી ચાલ્યું હતું, બુશની ને મારી મુહિમ એક છે એમ ચાલ્યું હતું. માન્ય અધ્યક્ષશ્રી, આ વખતે મિયા મુશરફે નહીં આવે, બુશે નહીં આવે,
પણ તમારી મદદે મોહમ્મદ અલી ઝીણા જરૂર આવવાનો. માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, જરૂર આવવાનો. કારણ કે તમારા કોઈ આગેવાનોની સાથે કદાચ શું હોય મને ખબર નથી, પણ એ જરૂર આવશે આ વખતે. એટલે આવું બધું હવે ગયા વખતે બોલતા હતા, આ વખતે હવે નહીં બોલવાનું થાય. અને દર વખતે માનનીય અધ્યક્ષશ્રી કોમી હુલડો થઈ શકતા નથી, અને કોમી હુલડોના નામે મતે માગી શકાતા નથી. એટલે એ સમય પણ પૂરો થઈ ગયો. માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, મારે આપના મારફત મારા સાથી મિત્રોને એટલું જ કહેવાનું છે કે જે ડીએસપીઓ અને જે અધિકારીઓ મુકાય છે એને માત્ર ને માત્ર એની ઇફેક્ટિવનેસ, એની અસરકારકતા જોઈ હોત તો ગુજરાતની આજે હાલત થઈ ન હોત. અને એટલા માટે માનનીય અધ્યક્ષશ્રી કે આવનારા દિવસોની અંદર ગુજરાતની અંદર જે પ્રકારે આ ઘટનાઓ આકાર લઈ રહી છે એ ગુજરાતને બિહાર બનાવવા તરફ આ સરકાર લઈ રહી છે. એટલે ગૃહ ખાતું સંપૂર્ણ નિષ્ફળ ગયું છે માનનીય અધ્યક્ષશ્રી. એટલે મારી તો વિનંતી છે માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રીને કે ગૃહ ખાતું એ પોતે પણ છોડી દે, પોતાના સાથી સક્ષમ સાથી મિત્ર શોધી કાઢે, એમને આપે અને ગુજરાતની પ્રજાને સલામતીનો અહેસાસ કરાવે. માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, મારે થોડું એસટી 2 મિનિટમાં હું પૂરું કરીશ. એસટી અને બંદરની વાત કરી. માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, એસટી ગુજરાતની અંદર શરૂ થઈ હતી ગુજરાતના ગામડાની પ્રજા માટે, જ્યાં પરિવહનનું એક વાહન નહોતું. આજે લાંબા રૂટની બસો બંધ ચાલુ કરી માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, અને ગામડાના 5000 રૂટ કાપી નાખ્યા. માનનીય આ કઈ એસટી છે? કોની સેવા કરવા માંગે છે માનનીય? મોટા બસ ઓપરેટરોની કે પછી ગામડાના લોકોની? માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, આ રૂટો ચાલુ થાય ખૂબ જરૂરી છે. બંદરો માટે એમ કહ્યું કે 13,000 કરોડના એમઓયુ કર્યા અમે. 5 વર્ષ આપના વયા ગયા. કામ શું કર્યું નથી કર્યું એમ નથી પૂછવું મારે, પણ 9 કરોડ મેટ્રિક ટનનો ટ્રાફિક આ સરકાર આવી ત્યારે હતો, અને 12 કરોડ થયો. 3,000 ટન કે 2 કરોડ 80 લાખ ટન આટલો વધારો થયો. મને મારા સાથી મિત્રએ કીધું કે આ માત્ર એક રિલાયન્સનું જે કેપેસિટી વધી એને કારણે થયું છે. 1 ટનનો વધારો માનનીય અધ્યક્ષશ્રી આ બંદરોની કેપેસિટીમાં કર્યો નહીં. અને હવે એમ કહે છે કે અમે તો એક જ દિવસની અંદર 13,000 કરોડ રૂપિયા વાપરી નાખ્યા. 5 વર્ષમાં કેટલા વેપરાય તો બતાવો અમને. છેલ્લા વર્ષની અંદર તો તમારે કોથળા ને કોથળા વચનો આપવા પડશે. આ બધા જ કોથળા ભરીને આપવા પડશે. એટલા માટે કે 8 મહિના પછી અમે આ કરવાના છીએ એમ તો કહેવું પડશે. કર્યું તો કાંઈ જ છે, કારણ કે એ તો તમારા રેકોર્ડમાં જ છે. એટલે એ નગરપાલિકા નથી, આ સાઇનિંગ ઇન્ડિયા પાછું આવવાનું છે. આ કે ધ્રાંગધ્રામાં ધ્યાન રાખવાનું, મત વિસ્તાર બદલવો નહીં. આપે મત વિસ્તાર બદલવો નહીં. આ આગલી રોડ વાળા બધા મોટા ભાગના મત વિસ્તાર બદલવાની 2-3 છે. હા, એટલે બદલતા નહીં તમે બધા. હા, અહીંયાથી માંડલ ને માંડલથી પાટણ ને પાટણથી અમદાવાદ ના કરતા. હા, એની તૈયારી ના કરતા. હા, એટલે હું તો તમારી ચિંતા કરું છું, કારણ કે આગલી હરોળમાં બીજા છે નહીં તૈયાર. એટલે માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, આ પ્રજા તૈયાર બેઠી છે. એના મત વિસ્તારના લોકો તો એટલીસ્ટ એમને ઓળખી ગયા છે. અને એટલા માટે માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, જે પરિસ્થિતિ ગુજરાતની આ ક્ષેત્રમાં થઈ છે એના માટે આ રાજ્ય સરકાર માનનીય અધ્યક્ષશ્રી એના ગૃહ ખાતાની અંદર જીવન સાથે જોડાયેલું ગૃહ ખાતું આપણું છે. એની અંદર મંદિરો સલામત નથી, ભગવાન સલામત નથી, માણસ સલામત નથી, લોકપ્રતિનિધિઓ સલામત નથી. અને માનનીય મુખ્યમંત્રી, પૂર્વ મુખ્યમંત્રી કેશુભાઈ પટેલે સાચું જ કહ્યું હતું કે ગુજરાતની અંદર મિની ઇમરજન્સી ચાલી રહી છે. એટલા માટે માનનીય અધ્યક્ષશ્રી આ માગણીઓ ઉપર હું સંમત થઈ શકતો નથી. પ્રદીપસિંહજી.